समाचार अमदावादથી અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાનો મામલો કે જ્યાં ટ્રાફિક પોલીસે હાઈકોર્ટમાં એક સોગંદનામું રજૂ કર્યું છે। 1 ઓગસ્ટ 2024 થી 15 ઓગસ્ટ 2024 સુધી કરાયેલી આ કામગીરીનો રિપોર્ટ સોંપવામાં આવ્યો છે। ટ્રાફિકની સમસ્યા સતત વધી રહી છે। ટ્રાફિક પોલીસે કોર્ટમાં આ સ્વીકાર કર્યો છે। મોનિટરિંગ ચાલતું હોવાની ટ્રાફિક પોલીસે કબૂલાત કરી। 15 દિવસમાં પોલીસે ગેરકાયદે પાર્કિંગ બદલ 11,974 गुना दाखल कर्या छे। गैरकायदे पार्किंग बदल 60 लाखनो दंड पण वसूल्यो छे। गैरकायदे पार्किंग बदल 3,338 वाहनोने टो करवामां आव्या। ट्राफिक नियमों तोड़नार लोको सामे 71 जेटला गुना नोंधाया छे। तो आज कोर्टनी अंदर सोगंदनामું ट्राफिक पोलीसे रजू कर्युं छे अने तेमां विविध आंकड़ाकीय माहिती पण आपवामां आवी छे कि ज्यां गैरकायदे पार्किंग करावामां आव्युं होय तो तेवा वाहनोने टो करवामां आव्या छे। नियमों जेणे तोड्या छे तेमनी सामे गुना दाखल करवामां आव्या छे। दंडनात्मक कार्यवाही पण करवामां आवी छे अने सीट बेल्ट विना ड्राइविंग बदल 3300 केस करवामां आव्या होवाना पण आंकड़ा आ सोगंदनामामां समाविष्ट कराया छे। रोंग लेन ड्राइविंग बदल 20 केस करवामां आव्या होવાનો आंकड़ो पण सोगंदनामानी अंदर जोवा मळी रह्यो छे। आ समग्र मामले વધુ વિગતે વાત કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે ટીવી9 સંવાદદાતા રોનક વર્મા। રોનક, આજે સોગંદનામું રજૂ કરાયું, ટ્રાફિક પોલીસે કઈ કઈ આંકડાકીય માહિતી આ સોગંદનામાની અંદર સમાવિષ્ટ કરી છે અને કઈ કઈ બાબતોનો કર્યો છે સ્વીકાર? રોનક, जी बिल्कुल थी जे प्रकारे अमदावाद शहर में जे वकरती जती ट्राफिक की समस्या है जेनी सामे गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सखत नाराजगी व्यक्त करीने टकोर करवामां आवी हती अने त्यारबाद 1 ऑगस्ट 2024 थी लईने 15 ऑगस्ट 2024 दरमियान ट्राफिक पोलीस द्वारा करायेली जे विस्तृत कामगीरी है तेनो अहेवाल कोर्टना ध्याने मुकायो छे। थोड़ीक ज वारमां जे जाहेर हितनी सुनावणी है तेना पर कार्यवाही आगळ वधशे ते पहेला जे आंकड़ाकीय माहिती है ते कोर्टमां मूकवामां आवी छे। कुल 13 मुद्दाओने लईने जे कामगीरी है तेनो रिपोर्ट है ते मूकवामां आव्यो छे, जेमां सीट बेल्ट विनाना वाहनों, रोंग साइड लेन ड्राइविंग, टू व्हीलर पर 2 થી વધુ લોકો जे बैठा होय तेमनी सामे करेली कार्यवाही, हेल्मेट विना करायेली कामगीरी, नो पार्किंग विना करायेली कामगीरी, आ तमाम जे कामगीरीनो रिपोर्ट है ते कोर्टना ध्याने मूकवामां आव्यो छे। जेमां खास करीने हेल्मेट विना जे लोको पण सवारी करी रह्या हता, जे वाहन चलावी रह्या हता तेमना विरुद्ध 28,099 केस है ते अमदावाद पुलिस द्वारा नोंधवामां आव्या छे अने उपरांत 1,31,87,000 थी वधारेनो दंड वसूल करवामां आवे छे। खूब ज मोटी विगत है ते कोर्टना ध्याने मूकवामां आवी छे। आ उपरांत रेड लाइट वायोलेशन बदल 30,000 थी वधारे केस है ते करवामां आव्या छे अने ते बदल पण जे करोड़ोनी किंमतमां जे दंड है ते वसूल करवामां आवे छे। आ उपरांत चिंताजनक बात ए छे कि अमदावाद शहरमां भयजनक जे ड्राइविंग है ते बदल 1600 થી વધુ કેસ કરવામાં આવ્યા છે અને 34,76,000નો દંડ છે તે વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે। આ ઉપરાંત જે રિક્ષાનો જે બેફામ રીતે વધતો જતો ત્રાસ છે તેને લઈને કોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી, તે બદલ પણ પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે અને અમદાવાદ શહેરમાં 2548 થી વધુ કેસ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 12,93,500નો દંડ છે તે વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે, જે પણ ખૂબ મોટી રકમ છે। આ ઉપરાંત ટુ વ્હીલર પર જે 2 થી વધુ લોકો બેસે છે તેમના સામે 3,000 केस नोंधवामां आव्या छे, जे पैकी जे 2,99,000 थी वधुनो दंड छे ते वसूल करवामां आव्यो छे। एटले के स्पष्टपणे छेल्ला 15 दिवसमां जे कामगीरी करी छे तेनो विस्तृत अहेवाल छे ते कोर्टमां मूकवामां आव्यो छे। आ उपरांत जे ट्राफिक नियमो तोड़े छे तेवा व्यक्तिगत बात करवा जईए तो 71 लोको सामे गुनो छे ते नोंधवामां आव्यो छे। आ उपरांत गैरकायदेसर पार्किंग थाय छे ते बदल पण कामगीरी करवामां आवी छे અને આ બદલ 12,000 જેટલા ગુનાઓ નોંધી 60 લાખનો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો છે। એટલે કે સ્પષ્ટપણે કહી શકાય ગેરકાયદેસર પાર્કિંગ હોય કે પછી જે ગેરકાયદેસર ઇમારતો હોય, તમામ મામલે જે કોર્ટે રિપોર્ટ માંગ્યો હતો તે બદલ જે ટ્રાફિક પોલીસે તેમણે તો પોતાની કામગીરી છે તે કોર્ટમાં રજૂ કરી છે, પરંતુ ખાસ કરીને જે અધિકારીઓની એકાઉન્ટેબિલિટીનો સવાલ છે તે મામલે થોડીક જ વારમાં સુનાવણી હાથ ધરાય તે માટે જે એડવોકેટ જનરલ છે તે જવાબ રજૂ કરશે। એટલે કે સ્પષ્ટપણે જે કોર્ટે ટકોર કરી હતી ત્યારબાદ હવે જે વિગતવાર અહેવાલ છે તે કોર્ટના ધ્યાને મૂકવામાં આવ્યો છે। जी बिल्कुल रौनक, खास કરીને જે ટુ વ્હીલર ચાલકો છે જેમાં ડ્રાઇવિંગ સીટ પર બેઠનાર અને પાછળ બેસનાર બંને માટે પણ હેલ્મેટને ફરજિયાત કરાયું હતું, 1 મહિના સુધી સમીક્ષા કરવાની પણ વાત કરી હતી। હવે 15 દિવસનો આ આંકડાઓ રજૂ કરાયા છે, શું 1 મહિના બાદ હાઈકોર્ટ અલગ કોઈ સમીક્ષા કરશે, નવા કોઈ નિર્દેશ આપી શકે ખરા?
જે બિલકુલ ત્યાં સમગ્ર પ્રક્રિયા છે, સમગ્ર કાર્યવાહી છે તેને જે ઊંડાણપૂર્વક સમજવાની જરૂર છે. અગાઉથી જ રાજ્ય સરકાર અને દેશભરમાં જે હેલ્મેટ છે તે ફરજિયાતનો નિયમ તો છે જ, પરંતુ જ્યાં સુધી તેની અમલવારી થાય છે તેના લઈને જે સવાલો છે તે કરવામાં આવ્યા હતા. અને જે ગુજરાત હાઈકોર્ટ છે તેમના તરફથી પણ એ જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે નિયમ તો વર્ષોથી છે જ, પરંતુ તેની અમલવારી અને અધિકારીઓની કાર્યક્ષમતા કેટલી છે અને તે જ બદલ જે તેનું તત્કાલીન અમલ કરવામાં આવે તે પ્રકારની વાત હતી. 1 મહિના સુધી જે સમીક્ષા છે તે પણ જે કરવાની વાત હતી, એટલે કે 1 મહિનાનું જે સમયગાળો આપવામાં આવ્યો હતો તેમાં 1 ઓગસ્ટથી લઈને 15 ઓગસ્ટ સુધીની જે કામગીરી છે તે કોર્ટના રેકોર્ડ ઉપર મૂકવામાં આવી છે. એટલે કે પોલીસે બતાવ્યું છે કે અમે લોકો આ પ્રકારે અમદાવાદ શહેરમાં કામગીરી કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને જે ચીફ જસ્ટિસ છે તેમના દ્વારા પણ ટકોર કરવામાં આવી હતી કે અમદાવાદ શહેરમાં મોટા ભાગના લોકો હેલ્મેટ પહેરતા નથી. આ ઉપરાંત એવું લાગી રહ્યું છે કે રાજ્યમાં હેલ્મેટ પ્રોડક્શન પણ નથી થઈ રહ્યું. તે પ્રકારની ટકોર જ્યારે ખુદ ચીફ જસ્ટિસ કરતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે ટ્રાફિક પોલીસ છે તે પોતાની કામગીરી બતાવતા હોય છે. અને તે જ પ્રકારે હવે જે કામગીરીનો અહેવાલ છે તે કોર્ટમાં મૂકવામાં આવ્યો છે ત્યારે એ વાત નકારી ન શકાય કે હજુ પણ આગામી દિવસમાં જે હેલ્મેટ છે તે ન માત્ર વાહન ચાલક પરંતુ જે બંને સવારી હોય છે તે તમામ લોકોને હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત કરવામાં આવશે અને તેની કડકપણે અમલવારી પણ કરાવવામાં આવશે. બિલકુલ રોનક, તમામ ગતિવિધિઓ પર આપ નજર રાખતા રહેજો. તો હવે આગામી સમયની અંદર હેલ્મેટની અમલવારીને લઈને શું તજવીજ થાય છે તે જોવું રહ્યું અને 1 મહિનાની સમીક્ષા બાદ શું કોઈ નવા નિર્દેશ આવે છે કે કેમ તે પણ જાણવું રસપ્રદ બની રહેશે.